Welcome all for today's Database Management System 1 online session number 34 of second semester BCA affiliated to Kuvempu University. Dear students, the today's discussion will be done on the topic called as Extended Relational Algebraic Operation. And specifically, we will be discussing in today's session two important concepts. One is generalized projections, and we'll discuss about your null values there. So now let's have a short recap of our previous class there. So I think you all remember, dear students, in our previous session we had a discussion with respect to some sample queries using a relational algebra. We had two sessions wherein in the first session we dealt with the simple queries related to relational algebra, and in our previous session number 33 we are discussing about some complex session, and we have find out the ways how to understand the problem for a given query and to give a solution there. So the learning objective of today's session is the student is able to understand the extended relational algebraic operation. In specific, we will learn here about generalized projections and null values there. The session summary is student will be able to understand extended relational algebraic operations, in that generalized projections and the null values will be covered. So dear students, now let us start our today's class. So till now we have learnt about, starting from unit number 1, we have learnt about what is a data, what's a database, what's a database management system, what's a relational database management system, how to see the entire world in terms of a relational database management system there. And we have seen that if you want to represent or if you want to perform any operations on them, we can do by using your relational algebra. So in the relational algebra, we have seen different operations starting from union, intersection and so on and so forth with sample queries there. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್. Totally in this session and in the next session we will be covering four important extended relational algebraic operations. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ generalized projections, null values, outer joins and aggregate functions. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ with syntax, with example we'll understand what are these. Okay, so in today's class let us start with the first one. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, I know you can understand something about finding a relation which has some vertical partitioning done based on your attribute values ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ತಾನೇ, ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 4ರಿಂದ 5 ಅದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್. ಈ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಿಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೈ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. isn't it more powerful now? ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಂಕಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಿಗೆ ನಾವೇನು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ F1, F2 ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ FN ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಇ ಇದೆ. ಸೊ ಇ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆರಿ ಇದೆ. So next, what is this F1 and F2? This is the new thing in your generalized projection there. Each of your F1 or F2 or it may be anything with FN are the arithmetic expressions involved in your generalized projection. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಜನರಲೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಿಗಿರೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು.
ಸೊ ಆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದೇ ಈ F1 F2 ಮತ್ತು F3. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಮಾ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. Okay, see, these expressions are involving constants and attributes in the schema of your E. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಏನಂತೇಳಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂತೇಳಿ, ಏನದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್, ಎರಡನೇದು ಲಿಮಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮೂರನೇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, ಫೈಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದರ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಿರತ್ತಲ್ವ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜನರಲೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದೇರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟು 1 lakh rupees ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 lakh rupees ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10,000 ಇದೆ. ಅಂದರೆ 10,000 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ಎ ಪರ್ಸನ್ and you are getting from which relation called as credit info, isn't it? See how beautiful it is, how powerful it is, isn't it? So ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರಿಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ವೆರಿ ಬರೆಯೋರಿಗೆ you have some extra privilege of doing some arithmetic operation in the query itself there, and you can fetch the projection values without doing some explicit expression evaluation and getting the result there. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Understood? So this is how the generalized projections are becoming more powerful when compared to your simple projection operations. I think, dear students, you understood about the first extended relational algebraic operation we are discussing today, that is your generalized projection there. So projection nigu generalized projection igiro difference ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಈ generalized projection ಅಲ್ಲಿ you can include arithmetic functions within your projection. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ we are very clear about your generalized projections there. In the same way, you write some more examples to learn more about your generalized projection. So ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ನಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯುಪಲ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯುಪಲಿಗೆ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ null, NULL. For some of their attribute, null signifies an unknown value or that a value that does not exist only. So null, it will specify sometimes an unknown value, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, or a value which doesn't exist only. Even this can happen with some of the tuple values there. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಅನ್ನೋನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ which doesn't exist ಇದ್ರೂ ಕೂಡ you can use a special thing called as what, null values. Okay, see, ಈಗ you have arithmetic expression being done with a null value. 2 ಅಥವಾ 3 ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ನಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಯುವರ್ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. Null is treated like any other value and two nulls are assumed to be the same.
ಸೊ null ಬಗ್ಗೆ you have to remember these three things there. ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ aggregate functions when you are using they will simply ignore a null value. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸತಿ ನಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ನಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈವನ್ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಲ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲದು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್ ದೇ. ಸೊ ಈ ನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು. ಟ್ಯೂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಲ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎರಡು ನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೇ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ದ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅನ್ನೋನ್. ಎರಡು ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಲ್ನ ನಾಟ್ ನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್. ಟ್ರೂ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ ಎರಡು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅನ್ನೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5, ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ, ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಫಾಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, so next see we'll continue with this one. 3 valued logic using the true value unknown. ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟಿಗೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 3 valued logic using truth table ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್, ಆರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಅನ್ನೋನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರೂ ದೆ. ಅನ್ನೋನ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೂನೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನೋನ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನೋನ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕಲ್ತಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸಿಗಲ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅನ್ನೋನ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. unknown or false means unknown will be written rather than false. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೂರನೇದು unknown or unknown means unknown only. So you remember this 3 valued logic for with truth values. ನಾಪ್ಕರತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಅಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಓನ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ದೇರ್. ಜ್ಞಾಪಕರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅನ್ನೋನು ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ನೋನು, ಅದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಫಾಲ್ಸ್. ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಲಿ ಆರ್ ಇರಲಿ, ಅನ್ನೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನೋನೇ. ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೊಸದು ನಿಮಗೆ, ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 valued logic using the truth values of your unknown ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್, ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನೋನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋನ್ನ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ there. So total, dear students, will come to the session summary at now. So the student is able to understand the extended relational algebraic operations. They are generalized projection and the null values there. ನಲ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 3 ಲಾಜಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅನ್ನೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಲೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಿಗೂ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಿಗಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so I think dear students, you are very clear and you have understood specifically about your generalized projections and your null values there. So for further studying you can also refer 2 of the books here. So first book is titled Fundamentals of Database System by Nawate, and you can refer the 5th edition from your AW publication. Also you can refer a book titled Database System Concept by Karth and Sudarshan. You can go with the 4th edition of your McGraw-Hill publication.